السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার আসছে নাফিস আয়াজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তুমি আসমানে থাকো প্রভু, আমি জমিনে, তবু তোমারি প্রেম জমে হৃদয় গহীনে। তুমি আসমানে থাকো প্রভু, আমি জমিনে, তবু তোমারি প্রেম জমে হৃদয় গহীনে। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আলিমুল গায়ব তুমি, মালিক রব্বানা। আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ। ইয়া মালিক ইয়া খালিক ইয়া রহমানুর রহিম। তোমারি রহম ছাড়া বাঁচা বড় দায়। প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে জড়িয়ে রাখো গো আমায়। তোমারি রহম ছাড়া বাঁচা বড় দায়। প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে জড়িয়ে রাখো গো আমায়। শত শত ভুল মাফ করে দাও, শত শত ভুল মাফ করে দাও, জানা কি অজানাই। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আলিমুল গায়ব তুমি, মালিক রব্বানা। আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ। কঠিন বিচারের দিনে থেকো গো পাশে, পাপের ভারে নুয়ে গেছি, মনটাই কেঁদে মরে। কঠিন বিচারের দিনে থেকো গো পাশে, পাপের ভারে নুয়ে গেছি, মনটাই কেঁদে মরে। জান্নাতি ফুল দিও গো আমায়, জান্নাতি ফুল দিও গো আমায়, আগুনে ফেলে দিও না। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আমি তোমারি গোলাম গো, অন্য কারো না। আলিমুল গায়ব তুমি,
مالك ربنا الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। এবার আসছে আরিফুল। আরিফুল শেখ কই? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। এবার আসছে আবু সাইদ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। এবার আসছে জায়েদ শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة
الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنات غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها هو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته জাযাকাল্লাহ খায়ের। এবার আসছে ফারুক শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته জাযাকাল্লাহ খায়ের। এবার আসছে আকিদ শেখ। আকিদ মল্লিক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবার আসছে সাকির শেখ। যারা বক্তব্য তারা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار السلام عليكم ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। এবার আসছে জাহিদ গজল নিয়ে, এই মিছে দুনিয়ায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। হঠাৎ করে উঠবে বেজে, হঠাৎ করে উঠবে বেজে চলে যাওয়ার দিন। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। এ দুনিয়ায় মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবার ভাবনি হাই চলে যেতে হবে। এ দুনিয়ায় মিছে মায়ায় আছো তুমি ডুবে, একবার ভাবনি হাই চলে যেতে হবে। কি হিসাবে দিবে তুমি শেষ বিচারের দিন। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। নতুন সাজে সাজবে তুমি সাদা পোশাকে, দলে দলে আসবে সবাই তোমায় দেখিতে। নতুন সাজে সাজবে তুমি সাদা পোশাকে, দলে দলে আসবে সবাই তোমায় দেখিতে। তোমায় মনে রাখবে সবাই অল্প কিছুদিন। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। হঠাৎ করে উঠবে বেজে, হঠাৎ করে উঠবে বেজে চলে যাওয়ার দিন। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন, এই মিছে দুনিয়ায় তুমি থাকবা কতদিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। এবার আসছে উমার আকমাল। উমার আকমাল আসো। বলো জলসা আছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدون
يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء السلام عليكم তোমাদের এগুলো যেকোনো একটা সাইডে করতে হবে। হ্যাঁ এদিকে বলবো এখনই করে নাও। এটা কি ক্লিয়ার করতে হবে? এটা ক্লিয়ার করবে না, এটা এটা হ্যাঁ নামি লিখি ব্যাস পুরোটা ক্লিয়ার করো না। এটা ক্লিয়ার করা অসুবিধা আছে না এখন দেখলে অসুবিধা আছে। পরে বক্তব্য তখন ঘটে দেবো সাইড করবো আর এখানে ক্লিয়ার করতেছি। চালু আছে? আসসালামু আলাইকুম। গ্রামের যে সমস্ত জেনারেল থেকে ভলেন্টিয়ার করা হয়েছে, বিশেষ করে দোকান বসার ব্যাপারে আমরা ঘোর বিরোধী। কোনো রকমভাবে কোনো দোকান কোথাও বসবে না। অস্থায়ী দোকান, খেলা হোক, মেলা হোক, খাবার হোক, কোনো রকমভাবে কোনো অস্থায়ী দোকান বসবে না। কোনো ভাই যদি দোকান নিয়ে আসেন, আপনাকে সম্মানের সহিত আপনাকে বলছি আপনি এখানে দোকান বসানোর কোনো চেষ্টা করবেন না। এরপরেও যদি আমরা দেখি দোকান বসেছে, তার কঠোর ব্যবস্থা নিব। আপনি তার জন্য কোনো কিছু মন্তব্য করতে পারবেন না। আপনাকে সতর্ক করে বলছি, কোনো রকমভাবে কোনো দোকান যদি কেউ নিয়ে আসেন, তাহলে আপনারা এক্ষুনি অতি শীঘ্রই এই এলাকা ছেড়ে চলে যান। কোনো রকমভাবে জালসার পারপাসে কোথাও কোনো দোকান বসবে না। আমি আবারও অনুরোধ করছি আপনাদেরকে যে আপনারা অতি শীঘ্রই যদি কোনো খেলনা বা মেলা থাকে আপনারা সতর্ক হয়ে যান, আপনারা এখান থেকে চলে যান। আসসালামু আলাইকুম। এবার আসছে ফাহিম শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجون لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله এবার আসবেন নাজমাইন আসুন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع
لربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। এবার আসছে মুনাইম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এবারে গ্রামের একটা ছেলে, বাচ্চা ছেলে কেরাত করবে, দেখেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير يبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ঢিল করো, এইটা ঢিল করো, ঢিল করো, আরো ঢিল দাও, আরো ঢিল দাও, হ্যাঁ,
बिस्मिल्लाहि अला हौला अला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Assalamualaikum. My name is Atama Salih Alfumba Dansha Jimun Hamu Kaundas Dalura Dansin Shimufa Duda Gaulain Gairufa Kafu Lalumim Nunurwa Hawiya Wafilekahu Fija। Assalamualaikum। কি নাম বলবো? আমান। এবারে আমান শেখ গজল নিয়ে আসছে। ঠিক আছে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरे दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे।
तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे, हर गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हर गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খায়ের। এবারে বক্তব্য নিয়ে আসছে সরওয়ার হোসেন, বেপরদা নারী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الناس. শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি মহাশয় ও আমার পাশে বসে থাকা শিক্ষক মণ্ডলী ও আমার সামনে বসে থাকা শ্রেণীর ছোট বড় ভাই সকল, আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি সেটি হলো বেপরদা নারী, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করেছেন। বেপরদা নারী তাদের অন্যতম, এটা মানুষের ঈমান ধ্বংসের কারণ। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা রুমের 21 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। আর তার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নির্দেশন রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা আহজাবের 33 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন: ওয়াকরনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহিলি যুগের নারীদের মতো নিজেকে প্রদর্শন করো না। জাহিলি যুগের নারীরা নগ্ন অর্ধনগ্ন হয়ে নিজেকে প্রদর্শন করত, যাকে বর্বরতা ও অসভ্যতা বলা হয়েছে। আমাদের নারীদেরকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পথ অবলম্বন করতে আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা আহজাবের 59 নম্বর আয়াতের মধ্যে আলো বলেন: ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু কুল লিআজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাইল মুমিনাতি ইয়াদুনিনা আলাইহিন্না মিন জালাবিহিন্না যালিকা আদনা আন ইউরাফনা ফালা ইউযাইন। হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও যে তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দ অংশটা নিজেদের ওপর টেনে দেয়, যাতে তাদেরকে চেনা সহজ হয়, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। অত্র আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে বিশেষভাবে পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা যেন মাথার ওপর দিক থেকে চাদর ঝুলিয়ে মুখ ঢেকে রাখে, যাতে সাধারণ দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। কিন্তু তা নয়, কারণ আজকাল নারীরা ফ্যাশনের যুগে চলে এসেছে। নারীরা এখন ছেলেদের পোশাক পরিধান করছে। কিছু নারীরা এখন স্কুল কিংবা টিউশন গেলে পর্দা করে না তো করে না, আবার এমন পোশাক পরিধান করছে যেন ছেলেদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিধান করছে।
কিছু নারীরা এখন স্কুল কিংবা টিউশন পড়াশোনা করার জন্য যায় না, যায় তারা এখন প্রেম ভালোবাসা করার জন্য। এর সম্পূর্ণ দায় তার পিতামাতার। কারণ তার সন্তান যখন স্কুল কিংবা টিউশন যাচ্ছে তখন তার পিতামাতা একবারও খোঁজ নিচ্ছে না যে তার সন্তান কি আদৌ পড়াশোনা করার জন্য যাচ্ছে নাকি অশ্লীল কুকর্ম করার জন্য। আপনার সন্তানের যখন 16-17 বয়স হয়ে যাচ্ছে তখন সে আপনার কাছে একটি স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য বলছে, আপনি তাকে দিয়ে দিচ্ছেন, তখন একবারও ভাবছেন না যে আপনার সন্তানকে যে স্মার্টফোন দিলেন সে কি ভালো কাজে লাগাচ্ছে নাকি খারাপ কাজে। এর জন্যই নারীরা সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের 31 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, ওয়াকুল লিল মুমিনাতি ইয়াগুদুনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাযুনা ফুরুজাহুন্না ওয়া লা ইয়াবদিনা যিনাতাহুন্না ইল্লা মা যাহারা মিনহা ওয়া লা ইয়াদরিবনা বিখুমুরিহিন্না আলা জুনুবিহিন্না। হে নবী, তুমি ঈমানদার নারীকে বলে দাও যে তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তাদের গ্রীবা ও গলদেশ যেন চাদর দ্বারা ঢাকা রাখে। অতরা আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার জন্য আদেশ করেছেন, কারণ যেসব দৃষ্টি পুরুষের জন্য ক্ষতিকারক সেসব দৃষ্টি নারীদের জন্য ক্ষতিকারক। এছাড়াও হাদিসে এসেছে, আন আবি সাঈদুল খুদরি ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাত্তাকুদ দুনিয়া ওয়াত্তাকুন নিসা ফাইন্না আউওয়ালা ফিতনাতি বনি ইসরাঈল কানাত ফিন নাস। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাকো, কারণ নিশ্চয় বনি ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যে ঘটে। عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنا عن أصرف بصري। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারীদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করেছেন। অত্র হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের প্রতি স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। أن أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأته إلا كان ثالثهما الشيطان। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলে তৃতীয়জন হবে শয়তান। অত্র হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে অপর কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু লাআনা রাজুলু ইয়ালবাসু লুবসাতাল মারআতি ওয়াল মারআতু তালবাসু লুবসাতার রাজুল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পুরুষের উপর অভিশাপ করেছে যে মহিলার পোশাক পরিধান করে, এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছে যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে, কেননা নারীরা পুরুষের পোশাক পরলে পর্দা লঙ্ঘিত হয়। أنا عبد الله بن يسار أنا عبد الله بن أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخل الجنة العاقل لوالديه يديث رجلة النساء। আবু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। নাম্বার 1 পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, নাম্বার 2 বাড়িতে বেহায়াপনা সুযোগ প্রদানকারী, নাম্বার 3 পুরুষের বেশ ধারণ করা নারী। أنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الناس। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম ও দেখলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র, এবং জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম ও দেখলাম জাহান্নামে অধিকাংশ অধিবাসী নারী। পরশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ, তুমি যেন মা বোনদেরকে পর্দা করে চলার তৌফিক দান করো। তাই সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। এ বলে আমার বক্তব্য ইতি করছি। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জাযাকাল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানাল জাযা। হিফজের ছাত্র দারসানি জামাই পড়ে না, হিফজের ছাত্র আমাদের মাদ্রাসার আলাদা হয়ে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বক্তব্যের জন্য, তারপরেও মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আলোচনা করেছে। এবার আসছে ওবায়দুর রহমান, বেপর্দা নারী, এই নারীর মর্যাদা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ইযা বুশিরা আহাদুহুম বিল উনসা যাল্লা ওয়াজহুহু মুসওয়াদ্দা ওয়া হুয়া কাযীম। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত ওলামা ইকরামগণ ও অত্র মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ, আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি সেটি হলো নারীর মর্যাদা।
জাহেলি যুগে ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলিমরা নারীদের মূল্যায়ন করেনি, কিন্তু একমাত্র ইসলাম নারীদের মূল্যায়ন করেছে। জাহেলি যুগে যে নারীদের মূল্যায়ন করা হয়নি এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সূরা তাকবীরের সূরা নাহলে 8-9 আয়াতের মধ্যে বলছেন, ওয়া ইযা বুশরা আহাদাহুম বিল উনসা যাল্লা ওয়াজহুহু মুসওয়াদ্দা ওয়া হুয়া কাযিম ইয়াতাওয়ারা মিনাল কওমি মিন সুই মা বুশরা বিহি আইয়ুমসিকু আলা হুনিন আম ইয়াদুসু ফি তুরাব আলা সা মা ইয়াহকুমুন। আর যখন তাদেরকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হতো তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যেত এবং তারা গভীর চিন্তায় পড়ে যেত এবং তারা ভাবতো যে আমাদের সন্তানগুলিকে পুঁতে দেবো না রেখে দেবো। তাহলে আপনারাই চিন্তা করেন তাদের চিন্তা ভাবনা কতটাই নিকৃষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা সূরা তাকবীর 8-9 আয়াতের মধ্যে বলছেন, ওয়া ইযাল মাউদাতু সুইলাত বিআইয়ি যামবি কুতিলাত। আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, ওয়া ইযাল মাউদাতু সুইলাত বিআইয়ি যামবি কুতিলাত। আর যখন এই আয়াত দুটি কিয়ামতের দিন একটি দৃশ্য বর্ণনা করে, জাহেলের যুগে আরবদের মধ্যে একটি জঘন্য প্রথা ছিল মেয়ে শিশুদের জীবন্ত পোঁতে দেওয়া। তাদের বিশ্বাস ছিল মেয়ে শিশু জন্ম নেওয়া তাদের জন্য লজ্জাজনক এবং ভবিষ্যতে মেয়ে শিশুরা তাদের পরিবারকে কলঙ্কিত করবে, তাই তারা নিষ্ঠুরভাবে মেয়ে সন্তানদের হত্যা করত। আনিল মুগীরাতি ক্বালা ক্বালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইন্নাল্লাহ হারামা আলাইকুম উকুকাল উম্মাহাতি ওয়া ওয়াদাল বানাতি ওয়া মান আহাদ। মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর তোমাদের মাতাদের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন, কন্যাদের জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হারাম করেছেন, আর কিপনতা হারাম করেছেন। আনি ইবনে মাসউদ ক্বালা ক্বালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইন্নাল্লাহ হারামা আলাইকুম উকুকাল উম্মাহাতি ওয়া ওয়াদাল বানাতি ওয়া মান আহাদ। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যাকে জীবন্ত দাফন করা হবে এবং যে দাফন করবে উভয় জাহান্নামী। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত কায়েস ইবনে আসিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি জাহেলের যুগে আমার 8টি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছি, এখন আমার করণীয় কি হতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আজাদ করে দাও। কায়েস ইবনে আসিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি তো গোলামের মালিক নয়, আমি উটের মালিক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে উট কুরবানি আল্লাহর নামে উট কুরবানি করে দাও। আল্লাহ তাআলা সূরা আহজাব 33 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন, ওয়া আকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। তোমরা সৎগৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতন প্রদর্শন করো না। অত্র আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেক মহিলাদের নিজ গৃহে অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজন বশত তাদেরকে যদি বাইরে বেরোতে হয় তাহলে তাদেরকে পূর্ণ পর্দা করে বেরোতে হবে। পর্দা হচ্ছে তাদের শ্রেষ্ঠ গুণ। যাদের পর্দা নেই তাদের লজ্জা শরম নেই, যাদের লজ্জা নেই তাদের ইবাদত বান্দেগীর প্রতি ভালোবাসা হতে দৃঢ় সেরে যায়। এই বলে আমার বক্তব্য দিতে গেছি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানাল জাযা। এবারে আমিরউদ্দিন ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত এই সভার সভাপতি সাহেব ও মাননীয় শিক্ষক মণ্ডলী ও ওলামায়ে কেরামগণ, আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি তা হচ্ছে শিরক। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শিরক করা। আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানের আয়াত নম্বর 13 মধ্যে বলছেন, ওয়াইদ ক্বালা লুকমানু লিবনিহি ওয়া হুয়া ইয়াদুহু ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহি ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম। আর যখন লুকমান হাকিম তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে আমার আদরের সন্তান, তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতের মধ্যে বলছেন, সূরা মাইদা আয়াত নম্বর 72 এর মধ্যে বলছেন, ইন্নাহু মা ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাতা ওয়া মাওয়াহুমুন নার ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসার। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে তাকে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নাই। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতের মধ্যে বলছেন, সূরা আনআম আয়াত নম্বর 88 এর মধ্যে বলছেন, ওয়ালাউ আশরাকু লাহাবিতা আনহুম মা কানু ইয়ামালুন। যদি তারা শিরক করে নিশ্চয়ই তাদের আমল সমা নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আরো অন্য আয়াতের মধ্যে বলছেন, সূরা জুমার আয়াত নম্বর 65 এর মধ্যে বলছেন,
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين। তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে যদি তুমি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেন তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা আরো অন্য আয়াতের মধ্যে বলছেন, সূরা নিসা আয়াত নম্বর 48 এর মধ্যে বলছে, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরিকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবে না যে লোক তার সাথে শিরক করে, আর তিনি এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহর সাথে যারা শিরক করে নিশ্চয় তারা মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে কাবিরা গুনাহ সমূহ হলো 1 নাম্বার আল্লাহর সাথে শরীক করা, 2 নাম্বার পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, 3 নাম্বার মানুষ হত্যা করা এবং 4 নাম্বার মিথ্যা শপথ করা। কিন্তু আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনায় মিথ্যা শপথের বদলে মিথ্যা সাক্ষ্য শব্দ এসেছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা 4টি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকবে। সাহাবীগণ বলল, সেগুলি কি কি? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 1 নাম্বার আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা, 2 নাম্বার জাদু করা, 3 নাম্বার অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, 4 নাম্বার সুদ খাওয়া, 5 নাম্বার ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা এবং 6 নাম্বার জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং 7 নাম্বার সরলা নির্দোষ মুমিন মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة। জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বিন্দু মাত্র শিরক করবে তাকে আল্লাহ শরীক করবে তাকে সে জান্নাতে জাহান্নাম যাবে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বিন্দু মাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে। উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বললেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে তাকে আল্লাহ পূর্ণতা দেবে না, এবং যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে তাকেও আল্লাহ মঙ্গল দান করবে না। উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলটি 9 জনকে বাইয়াত করলেন আর একজনকে বাইয়াত করলেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি 9 জনকে বাইয়াত করলেন আর একজনকে কেন ছেড়ে দিলেন? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সঙ্গে একটি তাবিজ রয়েছে। তখন লোকটি বুঝতে পারল, সে তখন সঙ্গে সঙ্গে হাতটি ভিতরে ঢুকিয়ে নিল এবং তাবিজটিকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এবং অতঃপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও বাইয়াত করলেন এবং বললেন যে যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করলো সে শিরক করলো। পরশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাক, আমরা যেন সবাই শিরকের হাত থেকে বাঁচতে পারি ও তাবিজ যেন আমরা কেউ ব্যবহার না করতে পারি, সেই তৌফিক দান করো, আমিন। এই বলে আমার বক্তব্য ইতি করলাম। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খাইরান জাযা ওয়া আহসানাল জাযা। এবার আসছে আমার শেখ বক্তব্য নিয়ে হালাল হারাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في موضع آخر، كعب بن عزر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسدا غذي بالحرام. শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব ও আমার পাশে বসে থাকা শিক্ষক মণ্ডলী ও আমার পিছনে বসে থাকা ছোট বড় ভাই ও বোন সকল, আমি যেই বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য দিতে চলেছি সেই বিষয়টির নাম হচ্ছে হালাল ও হারাম। সূরা বাকারার 68 নম্বর আয়াতে মধ্যে বলছেন, ইয়া আইয়ুহান নাসু কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আযুউম মুবিন।
হে মানবগণ, পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ তা হতে ভক্ষণ করো এবং সৎকর্ম করো, যে আল্লাহ শয়তানের পদক্ষণ অনুসরণ করিও না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে যে যখন মানুষ হালাল হারাম উপার্জনে বিবেচনা করবে না। কাব ইবনে উজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা জাসাদান গুযাইয়া বিল হারাম। কাব ইবনে উজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎকর্ম করো ও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাকো। ইয়া আইয়ুহার রাসূল কুলু মিনাত তাইয়্যিবাতি ওয়া আমালু সালিহা ইন্নী বিমা তা'মালুনা আলিম, ইন্নী বিমা তা'মালুনা আলিম। হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎকর্ম করো, তোমরা যেই সম্বন্ধে অবগত আছো সেই সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাব্বি ওয়া মাত'আমুহু হারাম ওয়া মাশরাবুহু হারাম ওয়া মালবাসুহু হারাম ওয়া গুযিয়া বিল হারাম ফাআন্না ইস্তাযাবু লিযালিক। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় তিনি পবিত্র পাক আদেশ করেছেন, তিনি রাসূলগণকেও যে আদেশ করেছেন মুমিনগণকেও সে আদেশ করেছেন। এই উল্লেখ একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তি দূর দূরত্ব সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলাবালি, এমতো অবস্থায় কাতার স্বরূপ দাঁড়িয়ে হে প্রভু বলে ডাকছে, কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানি হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কি করে তার ইবাদত কবুল হতে পারে? পবিত্র হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে হারাম খাদ্য দ্বারা ইবাদত পরিপুষ্ট, হারাম খাদ্য দ্বারা ইবাদত কবুল হবে না। আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুরের মূল্য জেনা কাইনের উপার্জন গ্রহণ করে উপার্জন আল্লাহ তাআলা খেতে নিষেধ করেছেন। সাওলা আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ দখল করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম রয়েছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি হারাম খাদ্য দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত তার জন্য জাহান্নামী সমীচীন। পরশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হে রব্বুল আলামিন, আমাদেরকে যেন হারাম খাদ্য থেকে দূরে রাখুক ও হালাল উপার্জন করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এই বলে আমার বক্তব্য ইতি করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে তানভীরকে আহ্বান করা হচ্ছে। তানভীর, তুমি এসো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين সদ্য সম্মানিত সভাপতি সাহেব, আমার পাশে বসে থাকা শিক্ষক মণ্ডলী, আমার সামনে বসে থাকা অত্র মাসার ছাত্রবৃন্দ ও শ্রোতা মণ্ডলী, আমি আপনাদের সম্পর্কে যে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি সেটা হচ্ছে গান বাজনা। বর্তমান অধিকাংশ যুবক যুবতী অশ্লীল গান বাজনা সিনেমা দেখতে এবং শুনতে তারা অভ্যস্ত। এসবের শাস্তি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানের 6 নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান বাজনা করে এবং বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। আবু মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইয়াকুনান্না মিন উম্মতি আকওয়ামুন ইস্তাহিল্লুনা আল-হিরা ওয়াল হারিরা ওয়াল খামরা ওয়াল মাআসিফ। অবশ্যই আমার উপরে এমন কিছু লোক আসবে যারা জেনা করাকে, রেশম কাপড় পরিধান করাকে, গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে তারা হালাল মনে করবে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে 5 জানুয়ারি আসছে আর বিশ্বের সব যুবক যুবতীরা অশ্লীল গান বাজনা করছে, তারা পিকনিক করছে, তারা
সাদা দ্রব্য পান করছে, তারা এই পিকনিকের জন্য সারা রাত্রি জাগতে পারছে, কিন্তু তারা ফজরের নামাজের জন্য আধ ঘন্টা জাগতে পারছে না। এরা কি মুসলমান নাকি মুসলমান নামের কলঙ্ক? শুধু মুসলিম ঘরে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। তার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা সূরা আল ইমরান 102 নম্বর আয়াতে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, হাক্কা তুকাতিহি, যতটা ভয় করা দরকার, ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, এবং তোমরা ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম না হয়। অতর হাদিসে বলেন, আবু মালিক আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টে দিয়ে মদ পান করবে আর তাদের নেতাদেরকে বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা দিয়ে সম্মানিত করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দেবে আর তাদেরকে শূকর বানরে পরিণত করবেন। এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে মানুষ মদ পান করবে কিন্তু মদের নাম দিবে অন্য, আর তাদের প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা, এদের চরিত্র হবে নোংরা, তাদের সব কৃষ্টি কালচার হবে শূকর বানরের ন্যায়, এরা সপরিবার পশ্চিমাদের সব চরিত্র গ্রহণ করবে। অত হাদিসে বলেন, আনাসি قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في هذه الأمة خصف وقذف ومسخ ذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার উম্মত নেশাদার দ্রব্য পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ গানে মুক্ত হবে ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে, তখন নিশ্চয়ই তিনটি ভয়াবহ গজব নেমে আসবে। এক, বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস দেখা দেবে। দুই, ওপর থেকে বা কোনো জাতির পক্ষ থেকে জুলুম বা অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হবে। তিন, অনেকের পাপের দরুন আকার আকৃতি বিকৃত করা হবে। অত্র হাদিস বলেন, আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নাল্লাহ তাআলা হারামাল খামরা ওয়াল মাইসিরা ওয়াল কুবা। আন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদ, জুয়া ও সব রকমের বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য ইতি করলাম। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। লাইট জ্বলছে তো? হ্যালো হ্যালো, এরপরে ডাকে নিচ্ছি ইস্তেফাদকে। এসো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين السلام
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে হামিদুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। ধুলের ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ, ধুলের ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ, আজকে খুশির ধর নেমেছে ধূসর সাহারায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। ডাক আমি না মায়ের কোলে দুলে শিশু ইসলাম দুলে, দেখ আমি না মায়ের কোলে দুলে শিশু ইসলাম দুলে, কচি মুখে বাণী শেষ নাই, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। আজকে যত পাপি ও টাপি সব গুনাহের পেল রে মাফি, আজকে যত পাপি ও তাপি সব গুনাহের পেল রে মাফি, দুনিয়া হতে বেইনসাফি জুলুম নিল বিদায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয়। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলামিন, এরপরে ডেকে নিচ্ছে আলামিনকে, আলামিন বলবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাইহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে সুরাইয়াকে ডেকে নিচ্ছে, সুরাইয়া এসো। السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে আলামিনকে ডেকে নিচ্ছি, আলামিন চলেছে। আসসালামু আলাইকুম। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। তুমি পৃথিবীর পালনকারী, তুমি বাবু বিশ্বজামি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। এই পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়, দূর আকাশের তারায় তারায়। এই পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়, দূর আকাশের তারায় তারায়। আঁখি দুটি মোর যায় হারিয়ে, হৃদয় ছড়াই তার অনুভূতি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। এই পৃথিবীর বিশালতা, ওই পাহাড়ে ঝর্ণা ধরা। এই পৃথিবীর বিশালতা, ওই পাহাড়ে ঝর্ণা ধরা। আমি তোমার পরিচয় পেয়ে হৃদয় তোমার ছবি আঁকি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে আইনকে ডেকে নিচ্ছি, আইন এসো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নাও আমার মায়ের মতো, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নাও আমার মায়ের মতো। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নাও আমার মায়ের মতো, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নাও আমার মায়ের মতো। মাঝে আমার সবার সেরা, ও মাঝে আমার সবার সেরা, অনন্তকাল বিরত। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নাও আমার মায়ের মতো, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নাও আমার মায়ের মতো। হীরা নাকি সবচেয়ে দামি, সারাক্ষণ করে ঝলমল, তার চেয়ে অধিক দামি আমার মায়ের আঁচল, তার চেয়ে অধিক দামি আমার মায়ের আঁচল। হীরের মানিক কত শত, আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নাও আমার মায়ের মতো, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নাও আমার মায়ের মতো। আসসালামু আলাইকুম।
এরপরে ডেকে নিচ্ছি নূর আলমকে। নূর আলম এসো। আসসালামু আলাইকুম। তুমি আসমানে থাকো প্রভু, আমি জামিনে, তবু তোমারই প্রেম জমে হৃদয় গহীনে। তুমি আসমানে থাকো প্রভু, আমি জামিনে, তবু তোমারই প্রেম জমে হৃদয় গহীনে। আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা, আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা। আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা। আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ। ইয়া মালিক ইয়া খালিক ইয়া রহমানুর রহিম, তোমারই রহম ছাড়া বাঁচা বড় দায়। প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে জড়িয়ে রেখো গো আমায়, শত শত ভুল মাফ করে দাও, শত শত ভুল মাফ করে দাও, জানা কি অজানা। আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা, আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা। আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা। আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ। ইয়া মালিক ইয়া খালিক ইয়া রহমানুর রহিম, কঠিন বিচারের দিনে থেকো গো পাশে, হে পাপের ভাড়ে নুইয়ে গেছি মনটাই কেঁদে মোরে। কঠিন বিচারের দিনে থেকো গো পাশে, পাপের ভাড়ে নুইয়ে গেছি মনটাই কেঁদে মোরে। জান্নাতি ফুল দিও গো আমায়, জান্নাতি ফুল দিও গো আমায়, আগুনে ফেলে দিও না। আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা, আমি তোমারই গোলাম গণ্য কারণা। আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা। আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওদিকে সাউন্ড হচ্ছে? এতে ধরিও না, এত ধরিও না, এমনি ওই মানা করো। গজদরপাড়ার রাস্তাতে যে সমস্ত অস্থায়ী দোকানদাররা এসে অপেক্ষা করছেন অথবা কেনাবেচা করছেন, আপনাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে আপনারা এখানে কেউ বসবেন না। অস্থায়ী দোকান আমাদের জালসায় নিষেধ আছে। অস্থায়ী দোকান গজদরপাড়ার রাস্তার আশেপাশে কেউ বসবেন না। যদি আপনারা বসেন, আমাদের কমিটি নির্ধারণ করা আছে, তারা এসে যে পদক্ষেপ নেবে, পরবর্তীতে আপনারা যদি অভিযোগ করেন আপনাদের অভিযোগ নাকচ করা হবে। আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি কোনো অভিযোগ শোনা যাবে না। যদি কমিটি এসে আপনাদেরকে অপমান অপদস্থ লাঞ্ছিত করেন, আমরা এর জন্য কোনো দায়ী নই। বারবার আপনাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে, যে সমস্ত অস্থায়ী দোকানদার গজদরপাড়ার রাস্তার আশেপাশে এসে অপেক্ষা করে আছেন, আপনাদের বসার কোনো সুযোগ নাই। অতএব আপনারা সে সমস্ত দোকানগুলো নিজ নিজ আয়ত্তে অন্যান্য জায়গায় নিয়ে কেনাবেচা করতে পারেন অথবা আপনারা চলে যেতে পারেন। গজদরপাড়ার আশেপাশে কোনো জায়গাতে অস্থায়ী দোকান বসা নিষেধ আছে, অতএব আপনারা কেউ বসবেন না। আসসালামু আলাইকুম।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো, এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো। এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও, এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও। এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো, এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো। এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও, এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও। নেই বাবা মায় আমার নেই যে বাড়ি ঘর, নেই বাবা মায় আমার নেই যে বাড়ি ঘর। আমার মতো কপাল পোড়া তো হবে আর, নেই বাবা মায় আমার নেই যে বাড়ি ঘর। আমার মতো কপাল পোড়া কেউ তো হবে আর, তবু মনে নিয়ে সান্ত্বনা কাটাই দিন রাত, তবু মনে নিয়ে সান্ত্বনা কাটাই দিন রাত। এতিম ছিলেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ, এতিম ছিলেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ। আমি এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো, এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো। এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও, এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও। জীবন চলার পথে রয় যে আপন পথ, জীবন চলার পথে রয় যে আপন পথ। এই জীবনে রইল না মোর আপন কোন ঘর, জীবন চলার পথে রয় যে আপন পথ। এই জীবনে রইল না মোর আপন কোন ঘর, তবু মনে নিয়ে সান্ত্বনা কাটাই দিন রাত, তবু মনে নিয়ে সান্ত্বনা কাটাই দিন রাত। এতিম ছিলেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ, এতিম ছিলেন আমার নবী হযরত মুহাম্মদ। আমি এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো, এতিম হয়ে কাঁদি না কেন তোমরা বলতে পারো। এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও, এতিম ছিলেন আমার নবী এতিম আমিও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররি ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসবিশু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এরপরে রোকাইয়াকে ডেকে নিচ্ছি, রোকাইয়া এসো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান
আল্লামাহুল বায়ান আস-শামসু ওয়াল কামারু বিহুসবান আন-নাজমু ওয়াস-শাজারু ওয়াশ-শুদান আস-সামাa'u রাফa'aha wa 'azal mizan alla tatqaw fil mizan wal arza wa za'anil anam fiha fakiyatu wan nahlu jatul akman al-habbu zul war-rasfi war-rayhan fabiyayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Assalamualaikum. আসসালামুআলাইকুম। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। তুমি পৃথিবীর পালনকারী, তুমি প্রভু বিশ্বজামি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। এই পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়, দূর আকাশের তারায় তারায়। এই পৃথিবীর পাড়ায় পাড়ায়, দূর আকাশের তারায় তারায়। আখি দুটি মোর যায় হারিয়ে, হৃদয় ছাড়া তার অনুভূতি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। এই গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। গড়েছ তুমি এই পৃথিবী জাহান, তুমি অসীম তুমি মহান। তুমি পৃথিবীর পালনকারী, তুমি প্রভু বিশ্বজামি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আমি তোমাকে খুঁজি, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমার প্রেমের কবিতা লিখি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এরপরে রিয়াজকে লেগে নিচ্ছি। রিয়াজ এসো। আসসালামু আলাইকুম। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা। জাদু মাখা মুক্তি তোমার দেখলে বারে মন। আদর করে ডাকো যখন ওরে খোকাসন। জাদু মাখা মুক্তি তোমার দেখলে বারে মন। আদর করে ডাকো যখন ওরে খোকাসন। বলো যদি ছাড়বো সবই তোমায় ছাড়বো না। আর কালো কোলে তেমাগা প্রাণ জুড়াই না। ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা, ও গো মা। তোমার মতো এত আদর কেউ তো করে না। সবার থেকে প্রিয় তুমি, তুমি আমার মা। তোমার মতো এত আদর কেউ তো করে না।
সবার থেকে প্রিয় তুমি, তুমি আমার মা। চলে যদি যাও কখনো রেখে যেও না, মন বলে মা তোমায় ছাড়াই আমি বাঁচব না। ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। আধার রাতে চাঁদ যে তুমি, তুমি ভোরের আলো। তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা। আসসালামু আলাইকুম।